আমি জাহিদুল ইসলামকে বলার জন্য বক্তব্য আমি কিন্তু বক্তব্য যেগুলো আছে যাদের নাম আছে যে কোনো সময় পরিবর্তন করবো। ওটাই ভালো, ওইটা আসলে ভালো, এইটা একটু প্রবলেম। Before starting my speech, we remember our Lord Allah and remember He is one of the greatest teachers of the world, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Today are presented Honorable Alhaj Jahangir Alam Sir, founder of Shahnawaz City, Professor Alhaj Walim Sir, Professor Alhaj Kayum Sir, Babu Narayan Chandra Shah, MD Samsul Islam Topi, architect Dr. Islam Alam Shabir. Today, I am going to discuss about the importance of learning English. The importance of learning English is not expresses or described. There is hardly any country in the world where to English speak. English is spoken all over the world. Now, English is fashionable every branches. If a student want to have studied, he must have good skill in English. By receiving higher studies, we must learn English. Without learning English, we cannot get a good job, receiving higher studies. We know that English is an international language. Every language has four skills: listening, reading, speaking, reading, writing. It is a matter of sorrow that reading and writing are used in our country. Again, English is taught in the English classes. So, not only school, even college. Smart Bangladesh, smart citizen, or new curriculum is said to be, we use English globally. Few days ago, Honorable Jahangir Sir discussed about right pronunciation. Right pronunciation
said to be only what used in our country, say water, water, water. American accent or British accent, not a accent. Water, British accent. Water, sorry, water, water, American accent. Water, British accent. So, today, presented honorable teacher, Sanmay Bengali. তো আমি এবং আমার পাশাপাশি আমার যে কলিগের আছে, আমি তো সব ক্লাসে ইংরেজি নেই না, সব ক্লাসে ইংরেজি টিচার থাকে, সবাই ইংরেজি পড়ায়। তো আমি একটা মানে ইংরেজি পাশাপাশি বাংলা বলবো এই জন্যই। তো আমরা বাংলা ভাষাভাষীর লোক, প্রত্যেকটা ক্লাসে আমরা যখন প্রবেশ করব, অবশ্যই আমরা ছাত্রছাত্রীদের বলি যে এই তোমরা কেমন আছো, আপনারা কেমন আছেন। এই কথাটা যদি আমরা না বলে যদি বলি স্যার হাউ ইউ টুডে, হাউ ইউ টুডে বা হাউ আর ইউ, অবশ্যই ছাত্ররা বলবে উই আর ফাইন স্যার, আই এম ফাইন স্যার। এভাবে আমার টেস্ট বাই টেস্ট যদি আগাতে পারি, তাহলে শুধু আমরা রিডিং অ্যান্ড রাইটিং থেকে বাইরে আসতে পারবো এবং আমরা স্পোকেন ইংলিশকে প্রাধান্য দিতে পারবো। বর্তমান যুগ টেকনোলজির যুগ, এই জন্য আমরা ইংলিশটাকে আমরা গ্লোবালি ইউজ করব। English is considered as a exam base in our country. ইংলিশকে শুধু আমরা পরীক্ষার বেস হিসেবে ভাবি, আসলে কি তাই? English is a mirror of the world. ইংলিশকে বিশ্বের দর্পণ বলা হয়। যদি একজন ছাত্র উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য সে বিদেশ যায়, সেখানে একটা বাংলা ক খ গ কিছুই নেই, একটা অক্ষর বলতে হয়। উচ্চশিক্ষার যত লেভেলের বইগুলো তৈরি করা হয়েছে সবগুলো ইংলিশে লিখিত। এই জন্য বাংলা আদার্স ভাষাভাষীর পাশাপাশি আমরা ইংলিশকেও প্রাধান্য দিই। Except the proper knowledge of English, education is incomplete. We learn any language through English. So, first of all, our teacher, I suggest you, আপনাদের পরামর্শ দিতে যে আমার ছোট মামুন স্যার বলে গেছেন যে গুগল এখন সবচেয়ে বড় টিচার। তো বিভিন্ন ধরনের আমরা অ্যাপস বলতে পারেন বা বিভিন্ন ধরনের ইউটিউব বলতে পারেন, যে কোনো লেকচার বলতে পারেন, সেখান থেকে আমরা সুন্দর সুন্দর ভিডিও বলে নেব। বিভিন্ন সুনামধন্য রিপোর্টের যেগুলো টিচার আছে তাদের আমরা ভিডিওগুলো আপলোড দিয়ে দেবো, সেগুলো আমরা দেখবো। আমরা আগেকার পড়ানো থেকে আমাদের বাইরে আসে। এই জন্য আমাদের
সকলকেই ট্রাই করতে হবে সুন্দর রাইট প্রনাউন্সিয়েশন হিসেবে ইংলিশ শেখানো হবে। তো এক্সাম্পল মানে আমি একটা সেন্টেন্স বলবো। One sentence, for example, it is a chemical laboratory. এই সেন্টেন্সটা আমি যদি একটু সুন্দরভাবে ভিন্ন ভাষায় বলি, ভিন্নভাবে বলি একটু, it's a chemical laboratory, পড়া শুনতে ভালো লাগে। It is a chemical laboratory. এই সেন্টেন্সটাকে আমি যদি আরেকটু সুন্দরভাবে বলি, it's a chemical laboratory, শুনতে ভালো লাগে। I don't have enough time to play cricket. Time finished table. আমরা যদি ট্রাই করি, চেষ্টা করি, আমার একা পক্ষে সম্ভব না। আমরা সবাই মিলে যদি চেষ্টা করি, প্রচেষ্টা করি, সঠিক ইংরেজিকে আমরা প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীদের দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। ধন্যবাদ।